Good morning, children. I hope all of you are fine. We have already started our history chapter, Russian Revolution. Have you studied the question answers from our first topic? I think so. Now we are going to learn our next topic, the First World War and the Russian Empire. Do you remember the name of social groups those who wanted change in the European society? Liberals, radicals and conservatives. About another social groups also we have studied. Who were they? Socialist. And after that we have studied about Karl Marx and Frederick Engels. We have discussed about the Russian Empire in 1940. Sir Nicholas II was the emperor of Russia. Russia was a vast empire. And most of the people, or 85% of the people in Russia, depend upon agriculture for their livelihood. When we compare Russia with other countries, it was a large proportion. And industries were found in pockets. And most of the industries were the private property of individuals. And workers were a divided social groups. On the basis of skill, they were divided. We can see the division in their dress and manners also. And after we have discussed about the peasants in Russia. And we have discussed about the 1905 revolution also. What was the after effect of 1905 revolution? During 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament called Duma. After 1905, most committees and unions worked unofficially since they were declared illegal. Severe restrictions were placed on political activity. The Tsar dismissed the first Duma within 75 days and the re-elected second Duma within 3 months. പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ലിബറൽസ് റെവല്യൂഷണറീസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കിങ് തേർഡ് ഡ്യൂമയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അത് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് the king did not want any questioning of his authority or any reduction in his power. For our next topic, the First World War and the Russian Empire. Do you know the year of First World War? 1914. In 1914, a war broke out between two European alliances, Central Powers and the Allied Powers. Germany, Austria and Turkey were known as the Central Powers. German Empire, Austria, Turkey means Ottoman Empire. It was a Muslim empire. France, Britain and Russia were known as Allied Powers. And later, Italy and Romania joined with them. Each country had a global empire. നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്, അതേപോലെ ജർമ്മനി ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അന്ന് ഒരുപാട് കോളനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ചെതറിക്കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് കോളനികൾ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ഈ വേൾഡ് വാറിൽ പങ്കെടുത്ത പല രാജ്യങ്ങളും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ വാർ വാസ് ഫോട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് യൂറോപ്പ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ യൂറോപ്പ്. യൂറോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയല്ല മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഈ വാർ വ്യാപിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളതല്ല. ഇതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ലോകത്തുള്ള മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്തിലുണ്ടായിരുന്നു? ഈ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിലുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടൻ്റെ കോളനിയായിരുന്നു നമ്മളല്ലേ. അപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ്റെ തന്നെ വാർ നീഡ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തു നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വാറിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇൻ റഷ്യ ദ വാർ വാസ് ഇനിഷ്യലി പോപ്പുലർ and people rallied around Sir Nicholas II. As the war continued though, the Tsar refused to consult the main parties in the Duma. Support war thin. അപ്പോൾ റഷ്യയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചാൽ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ എന്നുള്ളത് എന്തായിരുന്നു റഷ്യയായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ? ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ, the people in Russia supported Sir Nicholas II. When the war continued,
The Sir Nicholas II refused to consult the main parties in the ഡ്യൂമ. ഡ്യൂമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നതാ? റഷ്യൻ പാർലമെന്റ് അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച റെവല്യൂഷണറീസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും ലിബറൽസിനെയും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് രാജാവിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാത്ത കുറേ ആൾക്കാർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഡ്യൂമയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം ആ ഡ്യൂമയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിനോട് ചർച്ച ചെയ്യാതെ തന്നെ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അതായത് ഇപ്പോൾ യുദ്ധം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേന് രാജാവ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ഡ്യൂമയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിനോട് ചോദിക്കേണ്ട നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എന്താ എടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് നടപടികളാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? യുദ്ധത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ. പക്ഷേ ഈ സർ നിക്കോളാസ് സെക്കൻഡ് അതിന് തയ്യാറായില്ല. അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആൾക്കാരുടെ സപ്പോർട്ട്, രാജാവിന് ഈ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് രാജാവിനുണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിയെ പതിയെ കുറയാൻ തുടങ്ങി. ആന്റി ജർമ്മൻ സെന്റിമെന്റ്സ് ran high. As can be seen in the renaming of St. Petersburg, a German name as Petrograd. അതോടൊപ്പം ജർമ്മനിക്കെതിരായിട്ടുള്ള റഷ്യൻ ജനതയുടെ വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരാൻ തുടങ്ങി. അതായത് ജർമ്മനിയോട് ആൾക്കാർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. അത് എന്തിലാണ് ചെന്ന് അവസാനിച്ചത്? സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ആ സിറ്റിയുടെ പേര് ഒരു ജർമ്മൻ നെയിം ആയിരുന്നു. അവരെന്ത് ചെയ്തത്? ദ റീനെയിംഡ് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് ആസ് പെട്രോഗ്രാഡ്. പെട്രോഗ്രാഡ് എന്നാക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. The Tsarina Alexander's German origin and poor advisors, especially a monk called Rasputin, made the autocracy unpopular. അതോടൊപ്പം ഓട്ടോക്രസി അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജാവിന്റെ ഭരണം അൺപോപ്പുലർ ആകാനുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, സാറിന് അലക്സാണ്ട്രാസ് ജർമ്മൻ ഒറിജിൻ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ, അതായത് സർ നിക്കോളാസ് സെക്കൻഡിന്റെ വൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മൻ എംപയറിൽ ഒരു പ്രിൻസസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെ വിവാഹം കഴിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാണ് എങ്ങോട്ട്? റഷ്യയിലേക്ക്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ജർമ്മൻ ഒറിജിൻ ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അതിനോടുള്ള വെറുപ്പും ആ സാറിന് അലക്സാണ്ട്രയുടെ ജർമ്മൻ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നതും, അതോടൊപ്പം തന്നെ പുവർ അഡ്വൈസേഴ്സ് ആണ് ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി ഒരു മോങ്ക്, ഒരു സന്യാസി ആയിട്ടുള്ള റസ്പുട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്വൈസർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പുവർ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വൈസർ ആയിരുന്നു. നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല, അല്ലെ നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല ഇവർക്ക് അഡ്വൈസേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അഡ്വൈസേഴ്സും ഒക്കെ കാരണം റഷ്യൻ ജനതയ്ക്ക് ആരോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി? സർ നിക്കോളാസ് സെക്കൻഡിന്റെ ഭരണത്തോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഓട്ടോക്രസി അൺപോപ്പുലർ ആകാനായിട്ടുള്ള 3 റീസൺ ആണ്. ഫസ്റ്റ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? The Sir refused to consult the main parties in the Duma. Second one എന്ന് പറയുന്നത് സാറിന് അലക്സാണ്ട്രാസ് ജർമ്മൻ ഒറിജിൻ. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പുവർ അഡ്വൈസേഴ്സ്, എസ്പെഷ്യലി എ മോങ്ക് കോൾഡ് റസ്പുട്ടിൻ. ഇതൊക്കെ കാരണം ഓട്ടോക്രസി അൺപോപ്പുലർ ആകാൻ തുടങ്ങി. The First World War on the Eastern Front differed from that on the Western Front. അപ്പം ഈസ്റ്റേൺ ഫ്രണ്ടിൽ യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ്. ഈസ്റ്റേൺ ഫ്രണ്ട്, വെസ്റ്റേൺ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ പവേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ജർമ്മനി, ഓസ്ട്രിയ, ഹംഗറി പോലുള്ള ആ രാജ്യങ്ങളുടെ ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ടാണ് ഈസ്റ്റേൺ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. വെസ്റ്റേൺ പാർട്ടാണ് വെസ്റ്റേൺ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ ദ വേഴ്സ്, ആർമീസ് ഫോർട്ട് ഫ്രം ട്രെഞ്ചസ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് അലോങ് ഈസ്റ്റേൺ ഫ്രാൻസ്. വെസ്റ്റേൺ പാർട്ടിൽ എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നത്? ട്രെഞ്ചസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ട്രെഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കിടങ്ങുകളാണ്, വലിയ കുഴികൾ കുഴിക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ശത്രു സൈന്യത്തിന്റെ കണ്ണിൽ പെടാതിരിക്കാനായിട്ട് വലിയ കിടങ്ങുകൾ കുഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈസ്റ്റേൺ ഫ്രാൻസിന്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള വെസ്റ്റേൺ ഭാഗത്ത് യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നത് ട്രെഞ്ചസിനുള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് അധികം ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പരുക്കുകൾ ഉണ്ടാവില്ല. In the East, armies moved a good deal and fought battles leaving large casualties. ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ടിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുമായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പരിക്കുകൾ ഏൽക്കാനായിട്ട് അത് കാരണമായി. ഡിഫീറ്റ്സ് വെർ ഷോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഡീമോറലൈസിങ്. കാരണം ഈ പരസ്പരമുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ യാതൊരുവിധ ധാർമ്മികതയില്ലാത്തതും ആയിരുന്നു. പരസ്പരം ഇവർക്ക് ജയിക്കണമെന്നുള്ള ആ ഒരു മനസ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. റഷ്യസ് ആർമീസ് ലോസ്റ്റ് ബാഡ്ലി ഇൻ ജർമ്മനി ആൻഡ് ഓസ്ട്രിയ ബിറ്റ്വീൻ 1914 ആൻഡ് 1916. 1914-16 ആ പീരീഡിനുള്ളിൽ റഷ്യയുടെ ആർമി ജർമ്മനിയിലും ഓസ്ട്രിയയിലും വെച്ച് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയുടെ ആർമി കുറേ നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് കാരണമായി.
There were over 7 million casualties by 1917. 1917 ആയപ്പം 7 മില്യൺ കാഷ്വാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 മില്യൺ ആൾക്കാർക്കാണ് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പരിക്കുകൾ ഏറ്റത്. As they retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to leave off the land. അപ്പോൾ ഈ റഷ്യൻ ആർമി പിൻവാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇവർ എന്താ ചെയ്തത്? അതായത് ജർമ്മനി യുദ്ധം ചെയ്ത് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ റഷ്യൻ ആർമി പിൻവാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശത്രു സൈന്യം അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവര് കൃഷി നശിപ്പിച്ചു, അതോടൊപ്പം ബിൽഡിങ്സുകളെല്ലാം ഇവർ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. The destruction of crops and buildings led to 3 million refugees in Russia. അപ്പോൾ ഇവര് സ്വന്തമായിട്ട് ബിൽഡിങ്സും ഇവരുടെ കൃഷിയൊക്കെ കാർഷിക വിളകളും ഒക്കെ നശിപ്പിച്ചത് കാരണം 3 മില്യൺ റെഫ്യൂജീസ് ആണ് റഷ്യയിലുണ്ടായത്. അത്രയും പേര് അഭയാർത്ഥികളായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണമില്ലാതെ വീടില്ലാതെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരായി പോയി. The situation discredited the government and the Tsar. അപ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് വീണ്ടും ഗവൺമെന്റിനോടും അല്ലെങ്കിൽ സാർ ചക്രവർത്തിയോടും ആൾക്കാർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള കാരണമായി. സോൾജിയേഴ്സ് ഡിഡ് നോട്ട് വിഷ് ടു ഫൈറ്റ് സച്ച് എ വാർ. ഇത് കൂടാതെ സോൾജിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൽ അല്പം പോലും താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. The war also had a severe impact on industry. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഈ വാറിന്റെ എന്താ പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടായി. Russia's own industries were few in number and the country was cut off from other suppliers of industrial goods by German control of the Baltic Sea. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റഷ്യക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവായിരുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ, അതായത് വേറെ രാജ്യങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ സ്ഥാപിച്ച ഇൻഡസ്ട്രികളാണ് കൂടുതൽ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്? റഷ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ യുദ്ധം നീണ്ടു നിന്നപ്പോൾ ഈ റഷ്യക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് ബാൾട്ടിക് സീ വഴിയായിരുന്നു. ഈ ബാൾട്ടിക് സീ എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മൻ കൺട്രോളിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ബാൾട്ടിക് സീ വഴി റഷ്യക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സപ്ലൈസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആ സപ്ലയേഴ്സിന് പറ്റാഞ്ഞത് കൊണ്ട്, കാരണം എന്താ, ജർമ്മൻകാർ സമ്മതിക്കില്ല അല്ലേ, അപ്പോൾ പറ്റാഞ്ഞത് കൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റഷ്യയുടെ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പരിതാപകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങി. Industrial equipment disintegrated more rapidly in Russia than elsewhere in Europe. By 1916, railway lines began to break down. 1916 ആയപ്പോൾ railway lines ഒക്കെ break down ആവാൻ തുടങ്ങി. Able-bodied men were called up to the war. അതുപോലെ കുറെ ആൾക്കാർ ഗുരുതര പരിക്കുകളൊക്കെ പറ്റി കുറെ ആൾക്കാർ മരണപ്പെട്ടു, കുറെ പേർക്ക് പരിക്കുകളായി. പിന്നെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യമുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? വീണ്ടും യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. As a result, there were labor shortages and small workshops producing essentials were shut down. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടായിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആരോഗ്യമുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ വീണ്ടും യുദ്ധമേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പം വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രികളിലും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് ആൾക്കാരില്ലാതായി. അങ്ങനെ ചെറിയ വർക്ക്ഷോപ്പുകളൊക്കെ ക്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ലാർജ് സപ്ലൈസ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻ വെയർ സെന്റ് ടു ഫീഡ് ദ ആർമി. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രെയിൻസിന്റെ രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രെയിൻസിന്റെ കൂടുതൽ ഭാഗം എന്തിനാണ് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചത്? ഈ ആർമിയെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അല്ല സൈന്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ സിറ്റീസ് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ഫ്ലോർ ബിക്കെയിം സ്കേഴ്സ്. സിറ്റികളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബ്രെഡും ഫ്ലോറും ധാന്യവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ വിരളമായിട്ട് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളായിരുന്നു. ബൈ ദ വിന്റർ ഓഫ് 1916 റയോട്ട്സ് അറ്റ് ബ്രെഡ് ഷോപ്സ് വെയർ കോമൺ. അങ്ങനെ 1916 വിന്റർ ടൈം ആയപ്പോൾ ബ്രെഡ് ഷോപ്പുകളുടെ മുന്നിലുള്ള റയോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കലഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പതിവായി. Now we are going to learn our next topic, the February Revolution in Petrograd. The winter of 1917 conditions in the capital Petrograd were grim. Why? We have already discussed about the effects of the First World War. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു, the destruction of crops and buildings led to over 3 million refugees in Russia. Industrial disintegration happened, breaking down of railway lines, labor shortages എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്? Able-bodied men were called up to the war. As a result, there were labor shortages and small workshops producing essentials were shut down. ഇത് കൂടാതെ ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടായി. ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താ? ലാർജ് സപ്ലൈസ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻ വെർ സെന്റ് ടു ഫീഡ് ദി ആർമി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ സിറ്റീസ് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ഫ്ലോർ ബിക്കെയിം സ്കേഴ്സ്. ബൈ ദ വിന്റർ ഓഫ് 1916 റയറ്റ്സ് അറ്റ് ബ്രെഡ് ഷോപ്സ് വെയർ കോമൺ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് 1916 വിന്റർ പീരീഡ് ആയപ്പം
ബ്രെഡ് ഷോപ്പുകളുടെ മുന്നിലുള്ള റയറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പതിവായിട്ട് മാറി. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞ റഷ്യയിൽ ഒരു ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ടാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉണ്ടായത്, ഒരു റെവല്യൂഷന് വേണ്ടി ഉണ്ടായത്. അതായത് എപ്പോൾ വേണേലും റെവല്യൂഷനിലേക്ക് ജനങ്ങൾ നീങ്ങാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് റഷ്യ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പഠിച്ചതല്ലേ, ഇപ്പം ഞാൻ വായിച്ചത്, ഇൻ ദ വിന്റർ ഓഫ് 1917 conditions in the Petrograd were grim. The layout of the city seemed to emphasize the divisions among its people. അപ്പോൾ ആ സിറ്റിയുടെ ലേഔട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും. എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡിവിഷൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു. The workers' quarters and factories were located on the right bank of the river Neva. On the left bank were the fashionable areas, the Winter Palace and official buildings, including the palace where the Duma met. ഇപ്പോൾ റിവർ നേവയുടെ റൈറ്റ് ബാങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത്? വർക്കേഴ്സ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്, ഫാക്ടറീസ്, അതായത് സാധാരണപ്പെട്ട ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു റൈറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ദി റിവർ നേവ എന്ന് പറയുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് ബാങ്കിലോ? ലെഫ്റ്റ് ബാങ്ക് വേർ ദി ഫാഷനബിൾ ഏരിയാസ്, അതായത് കുറച്ചുകൂടെ പോഷ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു. വിന്റർ പാലസ്, അതുപോലെ ഡ്യൂമ മെറ്റി എന്ന പാലസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഈ റിവർ നേവയുടെ ലെഫ്റ്റ് ബാങ്കിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇൻ ഫെബ്രുവരി 1917 food shortages were deeply felt in the workers' quarters. The winter was very cold. There had been exceptional frost and heavy snow. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് റീസൺ ആണല്ലേ, ജനങ്ങൾ റെവല്യൂഷനിലേക്ക് വരാനുള്ള നെക്സ്റ്റ് റീസൺ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ബാഡ് വെതർ എന്ന് പറയുന്നത്. പാർലമെന്റേറിയൻസ് വിഷിംഗ് ടു പ്രിസർവ് ഇലക്ടഡ് ഗവൺമെന്റ് were opposed to the Tsar's desire to dissolve the Duma. അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു സാഹചര്യം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തുവാ? പാർലമെന്റേറിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇലക്ടഡ് ഗവൺമെന്റിലെ ഡ്യൂമയെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം എന്താ? സർ ചക്രവർത്തി എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുക? ആ ഡ്യൂമയെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പോലെ പിരിച്ചുവിടാൻ പോവുക. അപ്പം അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഡ്യൂമയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രിസർവ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പാർലമെന്റേറിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതിനുവേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. On 22nd February, a lockout took place at a factory on the right bank. The next day, workers on 50 factories called a strike in sympathy. In many factories, women led the way to strikes. This came to be called International Women's Day. ഇപ്പോൾ 22nd February ആയപ്പോൾ റൈറ്റ് ബാങ്കിലുള്ള ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഒരു ലോക്കൗട്ട് നടന്നു. പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ 50 ഫാക്ടറീസിലുള്ള വർക്കേഴ്സ് എന്തിനു വേണ്ടി കോൾ ചെയ്തു? ഒരു സ്ട്രൈക്കിന് വേണ്ടി. അതായത് ഈ ആദ്യം ലോക്കൗട്ട് നടത്തിയ ഫാക്ടറി വർക്കേഴ്സിനോടുള്ള സിമ്പതി കാരണം 50 ഫാക്ടറിയിലുള്ള വർക്കേഴ്സ് സ്ട്രൈക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഇൻ മെനി ഫാക്ടറീസ് വുമൺ ലെഡ് ദ വേ ടു സ്ട്രൈക്സ്. പല ഫാക്ടറികൾ ആരാ ഈ സ്ട്രൈക്കിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത്? സ്ത്രീകളാണ്. അപ്പോൾ ആ ദിവസത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത്? ഇന്റർനാഷണൽ വുമൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഫെബ്രുവരിയാണ് ഡേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിൻ്റെയും ജൂലിയൻ കലണ്ടറിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും മാർച്ച് 8 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇന്റർനാഷണൽ വുമൻസ് ഡേ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കലണ്ടറിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത്. Demonstrating workers crossed from the factory quarters to the center of the capital, the Nevsky Prospect. ഇപ്പോൾ ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമരപരിപാടികൾ നടത്തുന്ന ഈ വർക്കേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്ത് അവർ ഫാക്ടറി ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് ഈ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു. At this stage, no political party was actively organizing the movement. As the fashionable quarters and official buildings were surrounded by workers, the government imposed a curfew. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന് മനസ്സിലായി. ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആരെയാ? സർ ചക്രവർത്തിയാണ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സർ ചക്രവർത്തിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഈ ജനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നമാകുമെന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ഈ സമരത്തെ എങ്ങനെ അടിച്ചമർത്താമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു കർഫ്യൂയോടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു നിരോധനാജ്ഞയോടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ഡിസ്പോസ്ഡ് ബൈ ദി ഈവനിങ്, but they came back on the 24th and 25th. The government called out the cavalry and police to keep an eye on them. അപ്പം ഇവർ അന്ന് വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പോയെങ്കിലും 24th 25th വീണ്ടും ഒരു മടങ്ങി വന്ന് അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്ത് സൈന്യത്തെയും അതുപോലെ പോലീസിനെയൊക്കെ ഇവരെ, അതായത് ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് സൈന്യത്തോടും പോലീസിനോടും ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. On Sunday
25th February, the government suspended the Duma. Government means Sir Chakravarti, അല്ലേ? Sir Nicholas II suspended the Duma. Politicians spoke out against the measure. അപ്പോൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? ഈ ഡ്യൂമയെ പിരിച്ചുവിട്ട സർ ചക്രവർത്തിയുടെ നടപടിയെ അവർ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് റിട്ടേൺഡ് ഇൻ ഫോഴ്സ് ടു ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ലെഫ്റ്റ് ബാങ്ക് ഓൺ ദ 25th. ഓൺ ദ 27th, ദ പോലീസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വെർ റാൻസാക്ഡ്. അങ്ങനെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു? 26ന് വീണ്ടും സ്ട്രീറ്റുകളിലേക്ക് വന്ന് 27ന് അവർ പോലീസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് റാൻസാക്ക് ചെയ്തു. ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് ത്രോൺസ്ഡ് വിത്ത് പീപ്പിൾ റേസിംഗ് സ്ലോഗൻസ് അബൌട്ട് ബ്രെഡ്, വേജസ്, ബെറ്റർ അവേഴ്സ് ആൻഡ് ഡെമോക്രസി. തെരുവുകളിലൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ എന്താ പറയുക മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ലോഗൻസ് കൊണ്ട് നിറയാൻ തുടങ്ങി. എന്തൊക്കെ സ്ലോഗൻസ് അവർ വിളിക്കുന്നത്? ബ്രെഡ്, വേജസ്, ബെറ്റർ അവേഴ്സ് ആൻഡ് ഡെമോക്രസി. ഇത്രയും ഡിമാൻഡ്സ് ആണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ദ ഗവൺമെന്റ് ട്രൈ ടു കൺട്രോൾ ദ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് കോൾഡ് ഔട്ട് ദ കവാലറി വൺസ് അഗെയിൻ. However, the cavalry refused to fire on the demonstrators. അപ്പം ഗവൺമെന്റിന് വീണ്ടും മനസ്സിലായി, സർ ചക്രവർത്തിക്ക് വീണ്ടും മനസ്സിലായി വീണ്ടും ഇത് പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകുന്നു മനസ്സിലായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ കൂടി കവാലറിയെ വിളിച്ചു. പക്ഷേ കവാലറി എന്ത് ചെയ്തില്ല? the cavalry refused to fire on the demonstrators. അതായത് ഈ സമരം നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ നേരെ വെടിവെക്കാനായിട്ട് കവാലറി റെഫ്യൂസ് ചെയ്തില്ല, വിസമ്മതിച്ചു. An officer was shot at the barracks of a regiment and 3 other regiments mutinied, voting to join the striking workers. By that evening, soldiers and striking workers had gathered to form a Soviet or council in the same building as the Duma met. This was the Petrograd Soviet. അങ്ങനെ ഈവനിങ് ആയപ്പോൾ സോൾജിയേഴ്സും അതുപോലെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് വർക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഡ്യൂമ കൂടുന്ന അതേ പാലസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും അവരെന്തിനു ഡിസൈഡ് ചെയ്തു? അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരു സോവിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിൽ ഫോം ചെയ്തു. ആ കൗൺസിലിന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സോവിയറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത്? ദ പെട്രോഗ്രാഡ് സോവിയറ്റ്. കാരണം പെട്രോഗ്രാഡിലല്ലേ അവർ ആ കൗൺസിൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ആ കൗൺസിൽ ഫോം ചെയ്തത് പെട്രോഗ്രാഡിൽ വെച്ചല്ലേ. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എന്ത് പറയുന്നത്? പെട്രോഗ്രാഡ് സോവിയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. The very next day, a delegation went to see the Tsar. പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ എന്ത് ചെയ്ത്? ഒരു പ്രതിനിധി സംഘം എങ്ങോട്ട് പോയി? സർ ചക്രവർത്തിയെ കാണാൻ പോയി അല്ലേ? പോയി. Military commanders advised him to abdicate. The very next day, a delegation went to see the Tsar. പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഒരു ഡെലിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിനിധി സംഘം എന്തിനു ചെയ്തു? സർ ചക്രവർത്തിയെ കാണാനായിട്ട് പോയി. മിലിറ്ററി കമാൻഡേഴ്സ് അഡ്വൈസ്ഡ് ഹിം ടു ആബ്ഡിക്കേറ്റ്. മിലിറ്ററി കമാൻഡേഴ്സ് സർ ചക്രവർത്തിയോട് എന്ത് അഡ്വൈസ് ചെയ്ത്? ആബ്ഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനത്യാഗം ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹി ഫോളോഡ് ദെയർ അഡ്വൈസ് ആൻഡ് ആബ്ഡിക്കേറ്റഡ് ഓൺ 2nd March. സോവിയറ്റ് ലീഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂമ ലീഡേഴ്സ് ഫോംഡ് എ പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റ് ടു റൺ ദ കൺട്രി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ 2nd March ആബ്ഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു. സോവിയറ്റ് ലീഡേഴ്സ്, ഡ്യൂമ ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു? ദേ ഫോംഡ് എ പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റ് ടു റൺ ദ കൺട്രി. Russia's future would be decided by a constituent assembly elected on the basis of universal adult suffrage. ഇങ്ങനെ റഷ്യയുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ? ഇനി ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി, അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് സഫ്രേജ് മുഖാന്തരം ഇലക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി റഷ്യയുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഇനി തീരുമാനിക്കാൻ പോവാ. Petrograd had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917. അപ്പോൾ 1917 ഫെബ്രുവരിയിൽ പെട്രോഗ്രാഡിൽ വെച്ച് നടന്ന റെവല്യൂഷനിലൂടെയാണ് മൊണാർക്കിക്കൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് റഷ്യയിൽ അവസാനിച്ചത്. സർ ചക്രവർത്തിയെ അധികാരപ്രശ്നനാക്കിയ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെബ്രുവരി 1917 പെട്രോഗ്രാഡിൽ വെച്ച് നടന്ന റെവല്യൂഷനാണ് കേട്ടോ. കാരണം അങ്ങനെ പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള കാര്യം, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ റെവല്യൂഷൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കുറേ റെവല്യൂഷൻസ്, അതായത് പല ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നടന്ന കുറേ റെവല്യൂഷൻസിനെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? റഷ്യൻ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്.